Welcome all. Today in this lecture we will study the remaining family or class of organic compounds in the topic aldehydes, ketones and carbonic acids. That is carbonic acids in the same manner as we studied the previous classes aldehydes and ketones. That is definition, classification, nomenclature, preparation and chemical properties. Now first definition. The organic compounds containing carboxyl group as a functional group in their molecules are known as carboxylic acids. And carboxyl group means dash COOH. That is, carbon atom is bonded to OH group by single bond, oxygen atom by double bond, and there is one residual or unsatisfied valency. Now classification. Similar to aldehydes and ketones, carbonic acids are also classified into two types. Number one, aliphatic carbonic acids. The carboxylic acids in which carboxyl group, that is dash COH group, is bonded to alkyl group are known as aliphatic carbonic acids. And depending on number of carboxyl groups present in the molecule, they are further subclassified into mono, di, tri, etc. carbonic acids. So see here the examples. Now see here, in this example, this is a C2H5 or CH3CH2, means what it is a alkyl group, and this is a this is a carboxyl group. There is a single bond between C and OH and double bond between C and O, and this is the unsatisfied or residual valency. So in this compound there is only one COH group, therefore it is known as a monocarbonic acid. Here there are two COH groups, therefore it is example of dicarbonic acids. We will see name when we study the nomenclature. See here only the examples. Now in this compound, there is a chain of these three carbon atoms, so it is C3A7, so it is alkyl group, and COH groups are attached to alkyl group, therefore it is example of aliphatic carbonic acid. And there are three carboxyl groups, 1, 2 and 3, therefore it is known as a tricarbonic acid. Now second type, aromatic carbonic acids. The carbonic acids in which carboxyl group is attached directly to aromatic ring are known as aromatic carbonic acids. Aromatic ring means either benzene or derivatives of benzene. Now here there are three examples given. This is benzene ring, and out of 6 hydrogen atoms, one hydrogen atom is replaced by the COH group. Means what here? This carboxyl group is directly attached to benzene ring, or this is also known as a aromatic ring. So it is known as a aromatic carboxylic acid. Here out of 6, 2 hydrogen atoms are replaced by 2 COH groups, one here and one here. Therefore it is known as a dicarboxylic acid. Now this is again example of monocarbonic acid, but here this COH group is not attached to only benzene ring. It is a derivative of benzene ring. So this is a aromatic compound, and hydrogen atom and this carbon atom is replaced by this COH group. So these are three examples of aromatic carbonic acids. I think it is not necessary to explain this again in Marathi. So we will proceed for next point, that is nomenclature. Now similar to other organic compounds, there are two systems for naming of carbonic acids. First is tribal system, second is IUPAC system. In tribal system, carbonic acids are named from the name of source or substance from which they are derived. So I explained this system in detail when we studied nomenclature of aldehydes and ketones, because tribal or common names of aldehydes are derived from the tribal names of corresponding carbonic acids. By changing IC acid in the name of acid, they form an oxidation by aldehyde. So here
the common or tribal names of first few acids are derived from the name of the substance or source from which they are obtained. So you have to remember the common names or tribal names of first few acids. And second is IUPAC system. Now in this system, carbolic acids are named as alkanoic acid by changing ending E in the name of parent alkane by OIC acid. If there are two COH groups, means what, carboxyl groups, then suffix DIOIC acid is used without replacing ending E in the name of parent alkane. This rule is same for alcohols, aldehydes, ketones, whatever. If there is only one functional group, then E is replaced by AL in case of aldehyde, ON in case of ketone, here OIC acid in case of acid. But if there are two or three, then without replacing ending E, the suffix is added. Now alicyclic carbonic acids, that is carbonic acids which are cyclic in nature, but they behave like open chain or aliphatic carbonic acids are known as alicyclic carbonic acids, and they are named as cycloalkane carbonic acid. That is full name of cycloalkane to which COH group is attached, followed by word carbonic acid. And aromatic acids are named as benzoic acid or benzene carbonic acid, both in common as well as IUPAC system. See here, I have given whatever I told you now in short. So first is a tribal system. In this system, carbonic acids are named from the name of substance or source from which they are derived. And IUPAC system, here, in this system, carboxylic acids are named as here alkanoic acid, ALKAN, and here by changing ending E in the name of parent alkane by OIC acid. So ALKAN, and in place of E there is what is this is OIC acid. In place of E there is a OIC acid. So methane becomes methanoic acid, ethane becomes ethanoic acid, propane becomes propanoic acid. We will see examples afterwards. If there are two carbonyl groups, the suffix DIOIC acid is added without replacing ending E. Means what? If there are two carbonyl groups, then in addition to OIC, there is a prefix di is used. Means what? Suffix DIOIC acid is used, but ending in the name of parent is retained without changing E. Now, alicyclic carbonic acids means what? Carbonic acid which are cyclic in nature, structurally cyclic, but they show properties similar to that of the open chain carbonic acids or aliphatic carbonic acids, are known as alicyclic carbonic acids, and they are named as a cycloalkane carbonic acids. That is a complete name of cycloalkane to which COH group is attached, followed by these two words carboxylic acids. And aromatic carbonic acids are named as benzoic acid or benzene carbonic acid. तर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल बघणार आहोत. तर थोडक्यात ट्रायबल सिस्टीममध्ये ॲसिड्स नाव कशावर दिलेले आहे, तर ते ॲसिड कोणत्या पदार्थामध्ये असतात, कशावरून ते मिळतं त्याच्यावर दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी कोणते रूल नाहीत आणि त्यामुळं ते तुम्हाला डायरेक्ट त्यांची नाव पाठ करायला लागणार आहेत. आणि IUPAC सिस्टीममध्ये बघा, IUPAC सिस्टीममध्ये पहिल्यांदा दिलेल्या कंपाऊंडला मूळचा लेखन कोणता बघायचा. मूळचा लेखन कशावर ठरवायचा, त्या ठिकाणी एकच कार्बनची चेन असेल की ज्याच्यामध्ये फंक्शन ग्रुप आहे, तर त्यातले कार्बन मोजायचे आणि कार्बनच्या संख्येवरून त्यातला मूळचा लेखन ठरवायचा. फक्त कार्बन मोजायचे, हायड्रोजन मोजण्याची गरज नाही. एक कार्बन असेल तर मूळचा लेखन मिथेन, दोन कार्बन असतील तर मूळचा लेखन इथेन, तीन असतील तर प्रोपेन, चार असतील तर ब्युटेन, पाच असतील तर पेंटेन. बस ह्याच्या पुढे जास्त लागत नाही की विचारत नाहीत, कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल विचारत नाहीत, 4 किंवा 5 पर्यंत मॅक्सिमम. जर हे झालं IUPAC सिस्टीममध्ये, जर त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त चेन असतील कार्बनच्या, तर त्यातली एक चेन निवडायची आणि बाकीच्या चेन ह्या त्याच्या ब्रँचेस असे कन्सिडर करायच्या. आज चेन निवडताना 2 कंडिशन आहेत की पहिली म्हणजे त्याच्यामध्ये तो फंक्शन पाहिजे. हे कॉमन रूल लक्षात सगळ्याला, अल्किल हायड्राइड आहेत, अल्कोहोल आहेत, अल्डेहाइड आहेत, केटोन आहेत, ऍसिडला अमाइनला पुढं. तर एकापेक्षा जास्त चेन असतील कार्बनच्या
तर त्यातील एक चेन निवडायची आणि बाकीचे सबस्टिट्युएंट्स किंवा ब्रँचेस कन्सिडर करायचे त्या मेन चेनला. त्यातली मेन चेन निवडत असताना महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं मग की दोन कंडिशन आहेत की जे चेन आपण निवडणार त्याच्यामध्ये तो फंक्शन असला पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची कोणती की त्यामध्ये जास्त कर्म असले पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा मध्ये फंक्शन पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट कोणती त्यामध्ये जास्त कार्बन पाहिजे. समजा जास्त कार्बनमध्ये फंक्शन नाही आणि कमी कार्बनमध्ये फंक्शन पाहिजे तर कमीचे आपल्याला निवडायला लागेल कारण त्यामध्ये फंक्शन असणे महत्वाचं आहे. तर आणि जी चेन निवडलेली आहे त्यातले कार्बन मोजायचे आणि त्यातला मोलचा रेखीय ठरवायचा आणि त्यातले शेवटचं जे ई आहे त्याचे काय लिहायचं OIC ऍसिड. मग बाकीचे काय करायचे मग जे ब्रँचेस आहेत त्या शक्यतो अनेक ग्रुप्स असतात त्यांचे नावं आणि त्यांच्या पोझिशन. आता आपण काही एक्झाम्पल यामध्ये बघू. तर हा जो चार्ट आहे हा पुस्तकातला मी आहे तसा घेतलेला आहे. आता ह्या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल मध्ये सांगतो लक्षात येतं का बघा. हे मोनो कार्बोनिक ऍसिड आहे त्याच्यामध्ये एकच COH ग्रुप आहे म्हणजे रिप्रेझेंटेशन काय होईल RCOH हे मोनो कार्बोनिक ऍसिडचं काय होणार रिप्रेझेंटेशन होणार. आता आल्डेडच्या बाबतीत आणि ऍसिडच्या बाबतीत पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये किंवा पहिल्या मेंबरमध्ये त्या फॅमिलीच्या R नाही त्या ठिकाणी हायड्रोजन आहे. हे फक्त कशा बाबतीत आहे ऍसिड आणि आल्डेडच्या बाबतीत. बाकी सर्वांच्या सुरुवात किंवा पहिल्या मेंबरला पहिला अलिग्रुप सुरुवात होती R पासून. म्हणजे पहिल्या मेंबर कोणतं सांगा HCOH आणि मग तिथून पुढे काय करायचं सरळ एक एक अलिग्रुप बदले जायचे. पहिला CH3 दुसरा C2H5 तिसरा C3C1 C4H9 C511 अशा पद्धतीने. तर आता ह्याचं बघा HCOH ह्याचं ट्रायबल नेम आहे फॉर्मिक ऍसिड. मी ऑलरेडी केटो स्टडी करताना सांगितलेलं आहे की हे जे ऍसिड आहे हे लाल मुंग्यांच्या शरीरामध्ये असतं आणि ग्रीक लँग्वेजमध्ये लाल मुंग्यांना फॉर्मिक हा शब्द आहे म्हणून त्याला फॉर्मिक ऍसिड म्हणतात. ज्यावेळेला आपल्याला लाल मुंगी चावते त्यावेळेला खास उडते ना ते कशामुळं की त्यामध्ये असणार त्या फॉर्मिक ऍसिडमुळं. म्हणजे हे लक्षात ठेवा बघा COH हा फंक्शन ग्रुप आहे. पहिल्याला R काय लिहायचं H लिहायचं आणि पुढं R फक्त बदलत जायचे. त्यामुळे एक्झाम्पल तयार करणं काही कठीण नाही. कॉमन न्यू पहिली दोनशे तुम्हाला पाठच करायला लागणार आहेत. दुसरं जे आहे बघा दुसरं म्हणजे कोणतं असणार या ठिकाणी पहिला अलिग्रुप असणार आहे RCOH. R आपण पहिला घेतला कोणता CH4 CH4 तयार झालेला CH3 म्हणजे एक्झाम्पल कसं होईल CH3COH हे ऍक्टिव्ह मध्ये सापडतं पुढेच नाव आहे ऍसिटिक ऍसिड. तिसरा म्हणजे काय दुसरा अलिग्रुप C2H5COH हे C2H5 कसं लिहायचं CH3CH2COH. हे काय सोर्सवर नाव दिलेलं नाही त्याचं नाव आहे प्रोपिऑनिक ऍसिड. त्यानंतर तिसरा अलिग्रुप C3H7 म्हणजे कसं म्हणजे CH3CH2CH2COH ह्याचं नाव आहे ब्युटिक ऍसिड. पण हा कार्बन कसा आहे प्रायमरी आहे आपण याला काय म्हणणार N हा प्रिफिक्स वापरणार. त्यानंतर हे बघा स्ट्रक्चर हे स्ट्रक्चर या ठिकाणी लिहिताना लक्षात द्या बघा CH3CH दुसरा CH3 हित आहे आणि COH ही चेन कितीची आहे 3ची आहे. एकूण 4 कार्बन हे 2 हे 3 आणि 4 त्यामुळं 4 म्हटल्यानंतर हे सारखं आहे हेच आहे 4 कार्बनचेच आहे हा सुद्धा ब्युटिक ऍसिड होईल. पण दुसऱ्या कार्बनवरती जर मिथिल ग्रुप असेल तर आयसो हा प्रिफिक्स वापरतात म्हणजे नाव होणार आयसोब्युटिक ऍसिड. दुसरं नाव कसं बघा समजा 3ची चेन कन्सिडर केली CH3CH COH आणि जर ब्रँच कन्सिडर केली तर ह्या 3चं नाव काय होणार आहे प्रोपिऑनिक ऍसिड. बघा 3 कार्बनचं नाव काय होणार प्रोपिऑनिक ऍसिड. नाउ this carbon is in carboxyl group. This carbon is next to carbon atomic carboxyl group. Therefore, it is alpha carbon. And methyl group is bonded to this alpha carbon. And therefore, one more name of this compound is what is alpha methyl propionic acid. पुढे जाण्यापूर्वी आपण जर इकडे त्यांची IUPAC नेम्स बघू. In this acid, there is only one carbon. Now, in which alkane there is only one carbon? Methane. Molecular formula of methane is CH4. So, ending E, METHANE is replaced by OIC acid. And therefore, the IUPAC name of formic acid or HCOH is methanoic acid. If we take acetic acid, there are 2 carbon atoms. 2 carbon atoms means parent alkene is ethane.
molecular formula within is C2H6. That is, there are 2 carbon atoms. Now ETHANE, ETHAN in place of E, there is a OIC acid, and therefore ethanoic acid is IUPAC name of acetic acid. Then here there are 3 carbon atoms. So propane becomes propianoic acid. Here there are 4 carbon atoms. Parent alkene is butane. So butane becomes butyanoic acid. BUTANOIC acid, butyanoic acid. Now here, there are 3 chains, CH3, CH, and here there is a branch. So one chain is here, CH3, CH3, or CH3, CH, and third chain is COH, CH, and CH3. So all 3 chains contain 3 carbon atoms, so there is no problem. So here, this is main chain, CH3, CH, COH. So there are 3 carbon atoms. Parent alkene is propane. Means what? This compound is a derivative of propane. And here there is a CH3. So it is a branch. Now as usual, you have to number the chain from this end, because this end is nearer to COH group. So this is first carbon, this is second carbon, and this is third carbon. And here there is a one more CH3. So what is name here? Here 2-methyl propianoic acid. ही एकूण 4 कार्बन आहेत. एक CH3 इथं आहे आणि एक CH3 इथं आहे, बघा लक्षात घ्या. म्हणजे 3ची चेंज झाली, म्हणजे त्यातला अल्केन कोणता झाला? प्रोपेन. म्हणजे प्रोपेनचं काय होणार आहे? प्रोपियानॉइक ऍसिड होणार. हे जी ब्रँच आहे ती कोणती आहे? CH3. ते अल्केन कोणता झाला? मिथिल. म्हणजे मिथिल प्रोपेनिक ऍसिड झालं. फक्त मिथिल प्रोपेनिक ऍसिड म्हटल्यानंतर तो कोणत्या कार्बन जोडलेला समजणार नाही. आता इथे दुसरे कुठली शक्यता नाही, पण जास्त कार्बन असतील, 5-6 असतील, तर फक्त मिथिल मिथिल समजा हेक्झोनिक ऍसिड म्हटलं तर मिथिल कोणत्या नेमका कार्बन जोडलं कळणार नाही आपल्याला. दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, 5व्या त्याची नंबरिंग करावं लागतं. नंबरिंग काय करायचं? कोणत्या एंड पासून ज्या एंडला COH ग्रुप जवळ आहे तिकडून. आणि ह्याचा नंबर पहिला येणार आहे, कारण 3चे आहे. हा पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन. पण दुसऱ्या कार्बनवरती काय आहे? मिथिल ग्रुप आहे. त्याला IUPAC नेम काय होणार? 2-methyl propianoic acid. आता हा बघा, ही जी कॉमन नेम्स आहेत त्यांना डायरेक्ट नेम्स असतात, त्यामुळे ह्याचं नाव काय आहे? बघा, हे ॲक्रिलिक ऍसिड आहे. हे लक्षात ठेवायला लागेल तुम्हाला. आणि आता बघा, हे 3 कार्बन आहेत, म्हणजे मूळचा अल्केन कोणता झाला? प्रोपेन. आता हे कार्बोलिक ऍसिड आहे, म्हणजे प्रोपेनचं काय होणार? प्रोपियानॉइक ऍसिड होणार. पण हे डबल बॉन्ड आहेत, म्हणजे मूळचा अल्केन या ठिकाणी काय आहे? अल्कीन आहे. मग अल्केनला आपण काय करतो? ANAचं ENA करतो, म्हणजे PROP. बघा, PROP. एचं काय होणार? ANAचं ENA होणार, EN, आणि ह्या E OH ऍसिड. आणि डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्याची पोझिशन आपल्याला दाखवावी लागते. कारण आता सांगितल्याप्रमाणे 5 कार्बन असतील. समजा फक्त आपण पेंटीन म्हटलं तर पेंटीन म्हणजे डबल बॉन्ड नेमका पहिल्या दुसऱ्यामध्ये आहे का दुसऱ्या तिसऱ्यामध्ये आहे सांगता कळणार नाही आपल्याला. त्याची नंबरिंग करावं लागतं. आता नंबरिंग कोणी करणार? हा मेन फंक्शन रूप आहे. पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन. डबल बॉन्ड हा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कार्बनच्या मध्ये आहे. मग डबल बॉन्ड 2 कार्बनच्या मध्ये कुठला कोणी एक नंबर वापरला पाहिजे. मग नेम काय आहे? त्यातला लहान नंबर म्हणजे डबल बॉन्डची पोझिशन समजायची. म्हणजे काय होणार? या ठिकाणी डबल बॉन्डची पोझिशन 2 होणार. आता परत बघा, 3 कार्बन म्हणजे हा मूळचा अल्केन प्रोपेन. हा अल्किन आहे म्हणून प्रोपेन. परत ऍसिड आहे म्हणून शेवटच्या इचं OIC ऍसिड, म्हणजे PROPENOIC ऍसिड झालं. आणि डबल बॉन्डची पोझिशन 2 आणि 3 मध्ये आहे, म्हणजे 2. आणि कुठे लिहायची? ENच्या अगोदर लिहायची. आणि हे जनरल कोड कोणता आहे? अक्षरानंतर अंक येत असेल तर मध्ये डॅश, आणि परत अंकानंतर अक्षर येत असेल परत डॅश. त्यामुळे नाव होणार PROP2ENOIC ऍसिड होणार. आता हे बघा, COH ह्याचं कॉमन नेम आहे ऑक्झॅलिक ऍसिड. हे आपण टायट्रेशन वापरतो, म्हणजे NaOH आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड टायट्रेशन 11वी-12वीला आहे, पहिलं टायट्रेशन आहे ते. हे ऑक्झॅलिक ऍसिड कॉमन नेम आहे. आणि आता बघा, 2 कार्बन आहेत, म्हणजे मूळचा अल्केन कोणता झाला? इथेन. मग इथेनचं हे ई ठेवाय, आता ई रिप्लेस करायचं नाही. ई ठेवून पुढे OIC ऍसिड जोडत आहे, पण COH ग्रुप किती आहे? 2 आहेत. म्हणून OIC ला परत प्रिफिक्स काय येणार? डाय येणार. DIOIC ऍसिड.
पण ह्या सफिक्स जोडत असताना ई आहे तसा ठेवूनच जोडायचा, ई रिप्लेस करायचा नाही. ह्या अल्कोहलला बघितलं आपण किंवा आल्डेहाइडला कुठे जर एक असेल तर ई रिप्लेस करून तो सफिक्स जोडायचा, आणि एका जास्त असेल तर ई ठेवून सफिक्स जोडायचा. म्हणजे नाव काय सांगा, ETHANE, मग डाय आणि मग OIC ऍसिड, हे त्याचं काय होणार, IUPAC नेम होणार. आता हे आहे ते अरोमॅटिक ऍसिड्स आहेत. हे बघा, ही बेंझिन रिंग आहे आणि बेंझिनचा फॉर्म्युला काय, C6H6, त्यातला एक एच ह्या COH ने रिप्लेस केलेला आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय होता, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H5COH, किंवा लिहिताना फॉर्म्युला काय टोटल येतात, C7 होणार, H6 होणार आणि O2 होणार. ज्याचा फॉर्म्युला काय होऊ शकतो, C7H, इथलाच H इथे समजा त्याला इथं नाही लिहिता म्हणजे H6 आणि O2 असं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला येतात. तर याचं नाव आहे बघा बेंझॉइक ऍसिड, आणि हेच IUPAC मध्ये सुद्धा वापरतात, दोन्हीकडे चालते ऍसिड हे नाव बेंझॉइक ऍसिड. मी त्या रूल मध्ये लिहून दिले बघा, रूल सुटसुटीत थोडक्यात दिलेले आहेत मी. बेंझॉइक ऍसिड हे कॉमन वे चालतं आणि कशामध्ये, IUPAC मध्ये, किंवा बेंझिन कार्बोलिक ऍसिड इथं म्हणायचं. काय म्हणायचं याला, बेंझिन पुढे शब्द कोणतं जोडायचा, एकच शब्द बघा, बेंझिन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. इथं बघा आता, वन मोर हायड्रोजन आयटम, दॅट इज in benzene there are 6 carbon, each carbon carries 1 hydrogen, so 1 hydrogen atom is replaced by COH and 1 more hydrogen is replaced by CH3, means by methyl group. So this is a methyl derivative of benzoic acid. So this compound is obtained from this compound by replacing this hydrogen by CH3. Therefore this compound is known as a derivative of benzoic acid. Now number 1 here, number 2 here. So what is the name here, 2-methyl benzoic acid. This is methyl group, position is 2, and therefore IUPAC name is 2-methyl benzoic acid. And toluic acid is a common name because if there is no COH, then this compound is known as a toluene, so it is known as a toluic acid. And see here this one example. So these two examples are almost same. In place of CH3 there is a OH, so it is known as a salicylic acid. This is a common name. And 1,2-hydroxybenzoic acid is IUPAC name. आणि दोन एक्झाम्पल थॅलिक ऍसिड आणि मला वाटतं ऍस्पिरिनचं आणि 2 खाली एक्झाम्पल आहेत. तुम्ही बघा, इथे 2 COH ग्रुप आहे. काय तिथं 2 COH ग्रुप, इथे एक COH ग्रुप आहे, ह्याच्यानंतरचं एक्झाम्पल आहे ती पुस्तकामध्ये, इथे एक COH ग्रुप आहे, त्याचं नाव आहे थॅलिक ऍसिड. आणि इथं नाव होतं म्हणजे काय, बेंझिन, पूर्ण बेंझिन 1,2 डाय कार्बोलिक ऍसिड, हे IUPAC नेम होतं. आणि शेवटी ऍस्पिरिन आहे, मग ते मला वाटते OH येत आहे आणि इथं परत इथं COH आहे आणि OH मधला एक H परत COH येतं, म्हणजे ऍस्टिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सॅलिसिलिक ऍसिड आहे, त्याला ऍस्पिरिन म्हणतात. तर त्या ठिकाणी ते नाव दिलंय बघा तुम्ही, हे तोच बऱ्याच वेळ रिपीट झालेला आहे, आपण डायरेक्टली बऱ्याच वेळ ते सांगितलेलं आहे. तर व्याख्या सोपी आहे, क्लासिफिकेशन सोपं आहे, अलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक आणि नॉमेनक्लेचरमध्ये तर आपण अनेक वेळा हे स्टडी केलेले अगदी 11वी पासून, की कॉमन सिस्टममधील नाव सगळे पाठ करायचे, फॉर्मिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड, प्रोपेनिक ऍसिड, ब्युटिक ऍसिड, व्हॅलरिक ऍसिड, कॅप्रोइक ऍसिड, पहिले 4 लक्षात ब्युटिक ऍसिड पर्यंत. आणि IUPAC मध्ये काय करायचं आहे, मूळचा अल्केन बघायचा, त्यातला शेवटचा OIC ऍसिडनं रिप्लेस करायचा. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.